بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Благодарност му припаѓа на нашиот Господар, Allah subhanahu wa ta'ala. Оној кој постојано не почестува со неизмерни благодати, видливи и невидливи. Благодарност на Allah Азza wa Джелле кој ни овозможи да го дочекаме овој благословен месец Рамазан Шериф. Салават и селам, мир и спас и благослов му донесуваме на учителот на целото човештво, на последниот пегамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам, кој не поучи дека постои во дженнет посебна врата која се нарекува Бабу Рајан, врата Рајан, ла једхулуха илла саимун. Во таа дженнетска врата ќе влезат само постачите. Благодарност на Аллах и на почеток и на крај, што ние го дочекавме овој мубарек месец Рамазан Шериф. Па во неколкуте наредни минути, со помош на Аллах и со помош на наше скромно знаење, ќе ги објасниме начините, методите, на кој начин да го дочекаме овој драг, мил, ценет гости на Аллах, кој доаѓа еднаш годишно. Па затоа, прв начин како да го дочекаме Рамазан Шериф е дова на Аллах Азza wa Джелле. Дова на Аллах Азza wa Джелле. Вели Муалла ибн Фадл од првите генерации на исламот: كان الصحابة يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. Првите генерации на исламот, асхабите, табините, го молене на Аллах Азza wa Джелле 6 месеци. 6 месеци го молеле на Аллах субханаху ва та'ала да го дочекаат Рамазан Шериф. Откако ќе го испостат, го молеле 6 месеци Аллах субханаху ва та'ала да им го прими нивниот Рамазан Шериф. Па затоа нашиот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, кога ќе ја забележил месечината за почетокот на Рамазан Шериф, Мухаммед салаллаху алейхи ва салам велел Аллаху акбар, велел Аллах најголем. Аллахума ахилху лана бил амни вал иман вал саламати вал ислам вал тауфиq лима тухиббу ва тарда. Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, кога ќе ја забележил месечината за почеток на Рамазан Шериф, правил дова на Аллах Азza wa Джелле. Аллаху акбар, Аллах е најголем. О Аллах, нека ова месечина ни донесе мир и иман, спокој и ислам и упатство, да правиме дела со кои ти ќе бидеш Аллаху задоволен. Наш Господар и ваш Господар Аллах субханаху ва та'ала.
Znači Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pravi dova na Allah. O Allah, ovaj mjesec, napravi go mjesec na mir, na iman, na spokoj, na islam i podari ni patokas da pravi me dela so koji ti, gospodaru, će biti zadovoljen. Zato, dragi braća, da go molimo Allah azza wa jalla iskreno od dlabočine na srce. O Allah, olesnini go postot. O Allah, upatine na dela so koji ti će biti zadovoljen. O Allah, olesnini go postot, videći bez tvoja pomoć i podrška ne može me ni tu čekor da začekori me. Vtora rabota so koja je važno da go započneme ovo i Ramazan i šerif je čist nijet. Čist nijet, dragi braća, je presuden za primanje na našite dela. Bez čist nijet, našite dela se bezvredni. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. A koji se nadeva vo sredbata so Allah, koji se nadeva, veruje u ahiret i deka jedan den će go sretne na Allah, neka pravi dobri dela i neka ne mu pripišuva na Allah združenik. To jest, neka ima čist nijet samo zaradi Allah. Ne da pravi delo posakovajči nekoj da učestvuva u to njegovo delo. Tuku delo, samo to je Allah azza wa jalla. Zato iskrenost je osnova, temel za našite dela. Zato go molimo Allah azza wa jalla da ni podari iskrenost, al-ihlasa fi sirri wal alanije. O Allah, podari ni iskrenost vo našite zborovi i vo našite dela. O Allah, podari ni iskrenost i vo javnost i vo tajnost. Tred način da go dočekam ovoj blagosloven mjesec Ramazan i šerif je, dragi braća, da gi proučime, propisite na postot. Da naučime vrednosta na ovoj golem veličestven mjesec Ramazan i šerif. Videći čovjek od koja će nauči što znači Ramazan, to će zna da go ceni, da go vrednува i maksimalno će se zalaga da go iskoristi ona što je hajr za njegov dunjaluk i za njegov ahiret. Zato mnogo je važno proučuvanje, pročituvanje na nekoja knjiga koja zboruva za vrednosta na postot. Zgora na to, druženje so Allahova ta knjiga Kuran, koja ni dokažuva, ni pojasnuva šahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Quran. Mjesec od Ramazana je mjesec u koji započna objavata na Kuranot. Hudan li nas, da bude patoka za uđeto. Obejinat i objasnenje i razdelovač na vistina od nevistina. Koja će biti svjesni deka mjesec Ramazan je mjesec na Kuranot. Koga će biti svjesni deka mjesec Ramazan i šerif, vo njegu imame post. Kao što je rekao pegamber sallallahu alaihi wa sallam u hadis koji go beleži imam Nesai, a hadis je mnogo vreden. Hadis je potvrden. Kad džakum šahrun mubarek, o ummete, vi dojde mjesec mubarek, vi dojde mjesec koji je blagosloven. Iftarad Allahu alaikum fihi sijameh. U ovoj mjesec Allah vi go zadoći postot. Znači mjesec Ramazan je mjesec u koji nije, kako muslimani, kako mu'mini, kako vernici, go izvršuvame jedan od farzovite, jedan od stolbovite na ova vozvišena vera Islama, to je postot. Site gi zname islamski te šartovi, ruknovite na Islamot, a to se šehadetot, namazot, zekatot, postot i na kraj hađilokot za onoj koji će bide vo možnost. Pa zato mjesec Ramazan je mjesec na post, znači izvršuvanje na jedan od temeljite na ova vera Islam. Potom produžuje Allahovi odpratenik sallallahu alaihi wa sallam i veli tufteh fihi ebvabul dženne. U ovoj mjesec se otvora dženecki te vrati.
وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ и се затворат вратите на Джехеннем. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Во овој месец се наоѓа ноќ која е повредна од 1000 месеци. Во овој месец, во Рамазан и Шериф, се наоѓа ноќ која е повредна од 1000 месеци. А таа ноќ е Лейлетул Кадр. فَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ А кој ќе биде ускратен и не успее да ја погоди Лейлетул Кадр, да ја искористи Лейлетул Кадр, тогаш тој е навистина губитник. И сега, драги брача и ценети сестри, кога ние ќе ги спознаеме овие вредности, тогаш ние ќе имаме посериозен пристап. Тогаш ние овој Рамазан ќе го искористиме максимално. Послушајте што се случува токму во оваа прва ноќ. Во оваа прва ноќ на Рамазан и Шериф, рекол Аллаховиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Во хадис кој го бележи имам Тирмизи, хадис е добар. Ида кане аулу лейлети мин Рамадан, која ќе биде прва ноќ од Рамазан, футихат абвабул џенне, се отвораат џенетските врати. Ва гулликат абвабул џехим, се затвараат џехеннемските врата. Ва сулсилети мередетул ашин, ашшатини вал џин, и се врзуваат лошите џинови шејтани. Овој месец, од првата ноќ, се отвораат џенетски врати и не се затвораат. Се затвораат џехеннемски врати и не се отвораат. И се врзуваат во синџири и пранги џинните и шејтаните. Се отвораат. И фумме юнади мунадин. И потоа повикува повикувач, кој е тоа мелек. Во предание тоа може и Аллах азza ва џелле. Юнади му повикува, ја багил хајр акбил, о ти кој посакуваш добро. О ти кој посакуваш добро за себе си, кој посакуваш добро за својата фамилија, посакуваш добро за ахирет, посакуваш добро за дуња. Акбил, еве ти го Рамазанот. Акбил, искористи го во правење на добри дела. Еве ти шанса, еве ти можност, еве ти прилика. Искористи го. Ја баги шар аксир, о ти кој прави зло, ти кој правиш лоши дела, прекини. Покај се. Застани. Отвори нова страница. И потоа вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: "Валиллахи утакау мин нар фи кулли лейла." И Аллах азza ва џелле во секоја ноќ од Рамазан ослободува група на луѓе од џехеннемски оган. Секоја ноќ. Не само последните 10 дена од Рамазан, туку целокупно целиот Рамазан Аллах азza ва џелле ослободува луѓе од џехеннем. Тоест ги запишува нивните имиња да бидат ослободени, значи спасени од џехеннем. И тоа секоја вечер. Е сега, драги брача, кога ние ќе ги научиме овие вредности, сигурно нема да стоиме со вкрстени раце. Ќе се трудиме секоја минута и секунда да ја искористиме во ибадет на Аллах азza ва џелле. Нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, кога доаѓаше Рамазан и Шериф, кане јубешир асхабеху би кудуми Рамадан, им носел мужде. И улемата вери дека е дозволено за почетокот на Рамазан и Шериф човекот да им честита, човекот да ги израдува, да им донесе мужде на умметот, на верниците, на блиските роднини по повод доаѓањето на овој свет, благословен, мубарек месец Рамазан и Шериф. Колку е вредноста на овој благословен месец Рамазан и Шериф, доволно е да го споменеме само овој хадис и тука ќе завршиме. Бележи Ибн Хиббан во хадис од Талха ибн Убейдуллах, хадис потврден од пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем. Во време на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллем има двајца браќа. Едниот беше многу активен во вера, другиот беше просечен верник. Оној што беше активен дури падна шехид. Додека овој просечниот верник живееше уште еден Рамазан.
И после една година од смртта на брат му и тој пресели на ахирет. Талха ибн Убейдулла, овој асхаб, во сон гледа нешто што не може да го свати. Вика, застанав како да сум на кијамет, пред врата на дженнет, шехидот кој загинал прв, потоа другиот брат кој почина последна година и јас. И излезе некој од таа дженнетска врата и го повика тој просечниот верник да влезе прво дженнет. Па потоа го повика шехидот, кога дојде редот на мене, рече, ти уште не ти дошло време. Бидејќи Талха уште бил жив, овој што го гледал, на овој сон. Му рече, тебе се уште не ти дошло време. Па кога Талха ибн Убейдулла, ради Аллаху анху, се разбуди, многу му дојде чудно, необично. Тој паднал шехид. Овој беше просечен верник. Обичниот верник, просечниот верник, влезе во дженнет пред шехидот. Па почна да им раскажува на асхабите, на Расулуллах ﷺ, и тоа го слушна и пегамбер Мухаммед ﷺ. Па потоа го повика на Талха и на асхабите, им рече, мимме та'аджебун, од што се чудите? Па че, ја Расулуллах, тој беше посилен во вера. Тој плюс падна шехид на Аллаховиот пат. Додека кој беше просечен верник. Само што живееше една година повеќе. Тогаш рече пегамбер ﷺ, зарем овој не го дочека Рамазан. Кем сеќде, овој уште една година прави се сеќда на Аллах. Овој уште еден Рамазан плюс постеше за Аллах. И со тоа го протекна на шехидот. И со тоа го претекна на шехидот. Затоа нема да се чудите. Тој падна шехид. Тој во дженнет. Меѓутоа овој го дочека Рамазан и го постеше. И уште колку сеќдења во текот од една година направи. Поради дочекување на Рамазан и поради една година што имал повеќе сеќде, значи намаз, Мелек го повика да влезе прв во дженнет. Па затоа, драги браќа, пред нас е прилика, кој го дочекавме Рамазан и Шериф, да го испостиме и да постигнеме награда, иншаллаху таала да влеземе во дженнетска врата, Бабур Рејан, врата Рејан, која врата ќе влезат само постачите. Затоа го молиме Аллах азza wa джелле да ни го лесни постењето, да ни го лесни намазот, дружењето со Куран, да ни помогне да делиме садака, зекат, да правиме дела со кои Аллах азza wa джелле ќе биде задоволен. Наша последна дова е Елхамдулиллахи раббил алемин. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.